आयुष आमकु दिय बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई निरामय कर रहिबु जीवन सारा निरामय कर रहिबु जीवन सारा तुमरी करमे नीति नियोजित हुई शत सूरुजर आयुष आमकु दिय बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई अविनाशी आमे अमृत संतान बोली मुहूर्त को लागी न जाओ जे परी भूली अविनाशी आमे अमृत संतान बोली मुहूर्त को लागी न जाओ जे परी भूली सुरक्षा शक्ति बलय घेराई रख सुरक्षा शक्ति बलय घेराई रख अशुभ शक्ति न माड़ुआ मोर छाई शत सूरुजर आयुष आमकु दिय बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई तनु मन प्राण पूजा फूल श्रीपयरे अरपि देलु मा अशेष श्रद्धा भरे तनु मन प्राण पूजा फूल श्रीपयरे अरपि देलु मा अशेष श्रद्धा भरे मंगलमयी गो भव भय विनाशिनी मंगलमयी गो भव भय विनाशिनी मंग धरियाम फुटाना बनिय भाही शत सूरुजर आयुष आमकु दिय बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई सूर्य दीपरे न लागिबा जाए तरी मझी दरियारे यात्रा न जाओ सरी सूर्य दीपरे न लागिबा जाए तरी मझी दरियारे यात्रा न जाओ सरी ए जनमे चैत्य रूपांतर जननी गो ए जनमे चैत्य रूपांतर जननी गो घटा मोघ करुणा झराई देई शत सूरुजर आयुष आमकु दिय बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई निरामय कर रहिबु जीवन सारा निरामय कर रहिबु जीवन सारा तुमरी करमे नीति नियोजित हुई शत सूरुजर आयुष आमकु दिय
ବଞ୍ଚିବୁ ମାଗୋ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବୁ ମାଗୋ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ, କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ, କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କାମନା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପୂଜ୍ୟ ସଜ୍ଜୁକ୍ତା ଅପା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଅପା। शांति शांति शांति। दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँगी। आउ पाठचक्र को परिचालना करुवा मोर स्नेहर श्रद्धार अरसी को मोर अनेक अनेक आशीर्वाद स्नेह तथा आज पाठचक्र रे अंशग्रहण करिथिबा विजय प्रभापा कमलपा आउ प्रमोद भाई को मोर अनेक अनेक कृतज्ञता आउ स्नेह श्रद्धा जनाऊँगी तथा पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ अभिप्सु अपा भाई माननकु मोर प्रणाम जनाऊँगी। आजिर विषय वस्तु होछि कामना वासनार मुक्ति। ए विषय रे श्री अरविंद माँ बहिरे तृतीय अध्याय लिखुचंती मन प्राणर अहमात्मक श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दंभ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित करी रखिछि से श्रद्धार अनुन्नत धूमा छन्न शिखा स्वर्लोक दिगरे ऊर्ध्व को प्रज्वलित होई उठे नहीं। मने रख भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्तिर साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया आमे जानू श्री अरविंद रूपांतर जगपथरे शेष पर्यंत आमको जीवाकू हेले आमको निम्न प्रकृतिर जाल को काटी ता कबलरू मुक्त होई ता स्थान रे दिव्य प्रकृति को आमको स्थापन करने को माँ बहिरे एई कथाटी को आमे बारंबार पढ़ुछु। निम्न प्रकृतिर रूपांतर पई आमे बारंबार माँ को प्रार्थना मध्य करुछु बारंबार संकल्प नेउछु निम्न प्रकृति को प्रश्रय न दबा पाई बा तार कबल रे न पड़िबा पाई तथापि आमे सेई माया जाल रे बांधी जाउछु बारंबार बारंबार से जाल भितरे पुणी फसी जाउछु। जिमती ओट कंटा गछर सुस्वादु पत्र खाइबाकू जाए तार मुखर रक्त बाहर थे मध्य ताकू से खाइबाकू दौड़े आउ बारंबार खाउथाए सेई कष्ट पाउथाए किंतु से लोभर मोहग्रस्त होई देइथाए एभली भावरे ताकू से छाड़ी पारु नथाए। सेहीपरि मनीष निजर क्षणिक सुखर आस्वादन पाई बारंबार कामना वासना पछरे दौड़े किंतु से कौन से प्रकृत रे सुख पाए प्रकृत रे से सुख पाई न थाए तार समस्त जीवन समस्त स्वास्थ्य से नष्ट कर दी थाए किंतु मरीचिका परी प्रकृत सुख ताठारु बहुत दूर रे थाए। हमें सही तृतीय युग को जीवा जदि देखिबा कई कई केते कामना वासना रे प्रलुप्त है कि चाहूथिले तांकर पुत्र भरत किभଳି भावरे राजा हो समग्र राज्यर सुख संभोग से भोग करू किंतु प्रकृत रे सब किछि से हासिल करि सारिला परे सुख पाइचंती स्वामी को हरैचंती पुत्र को हरैचंती केते लांछित केते अपमानित होइचंती आउ एभଳି एक कलंकित
जीवन से बंचिचंती जहाको कि समस्ते घृणा आखिरे देखिचंती। देखिबा पुणी सही कौरव मानक कथा को जदि आमे भाबिबा द्वापर जुगर कथा दुर्योधन इति वासनायुक्त हो जाइछि, इति कामनायुक्त हो जाइछि, सब किछि को पाइबा पई से जतेबेले चाहिछि सब किछि को हरै दैछि, संपूर्ण रूपे तार वंश लोप पाई जाइछि। आज ठीक से भली भाबरे आमे मध्य सेई कामनाग्रस्त मोहग्रस्त है वासनायुक्त है तार प्रलोभन रे पड़ी आज आमे दुख को बारंबार साउंटी चलीछु, बारंबार से मायाजाल भितर छंदी ही जाउछु। गोटे छोट उदाहरण ते देवी। थरे जने रिटायर्ड सैनिक भारत वर्षरु जतेबेले से रिटायर्ड होकर जाइछंती तांको देश को, सेतेबेले से सांगरे गुटे सुखिला मांकड़र हाथ को नहीं जाइछंती। सही सुखिला मांकड़र हाथ रे इमिति जादुकरी शक्ति अच्छी जहा मागिले तीनिटा बरसे दे पारिबो, किंतु से साथी रे नहीं जाइछंती। तांको बंधु को से कथा कहिछंती जे मु एई भली भारत वर्षर गुटे मंकीस फो आनीची जहा कि ताकू जहा मागिले से दबो। तांको सांग कहले तो बढ़िया कथा, ताले मते सेटा दियंतु आ मु निश्चित भाव रे सेइथुर किछि उपकृत हेबी। सेठु तांको सांग मना करिसेंती, अरे सेइटारु किछि सुफल मिलिबोनी, किछि सुख मिलिबोनी, मु ताकू परीक्षा करी देखिछि, हमर सेटा लोडा नाही, मते दियो मु ताकू चुली रे पुड़ी दिए। किंतु तांको सांग मानि नाहांती, तांको हातरु छड़ेई नै से कहउचंदी देख तोमर सिना दरकार नाही किंतु मोर दरकार अछि, मोर 200 पाउंड लोन अछि, ते तो यारी माध्यम रे मु ताको हासिल करि परिबी। तापरे से कोन करिसथि ना संगे संगे सही सुखिला मांकड़र हाथ को धरिकी कहउचंती तो पाखरे परा कोन शक्ति अछि, ताले तू मते दे, मु चाहूची मोर 200 पाउंड दरकार। एतिकी कहिबा परे से मांकड़ हाथटी थरी उठिछि। थरी उठिला परे किछि समय परे तांको घरर दरजारे के लॉक करिसथि। से जाई कबाट खोलिचंती, देखुचंती जने युवक छिड़ा हिचंती। तांको मन मुखमंडल संपूर्ण रूपे विषादग्रस्त दुख रे भांगी पड़िचंती। हाथ रे बिड़ाए टंका धरिचंती। सेठू से कहउचंती से युवक जनक जे मते मु आज बहुत मर्माहत, दुर्भाग्यवशत मते एई भली एक संवाद दवा पई आपन को पड़ुछि जे आपन को पुओ जो कंपनी रे काम करथला, मु मते सेई कंपनी रे काम करूथली, हठात तार आकस्मिक दुर्घटना रे मृत्युवरण से करिछि। आ सेई बाबद को 200 पाउंड कंपनी तांको क्षतिपूरण देछि। एई कथा सुनिला परे बापा माँ छाती थरी उठिछि, पाद तळु माटी खसी जाइछि, पागल प्राय समान हो जाइछंती। संगे संगे ममता मोई माँ पाखरे थिला, किछि बुझी परनी कोन सब घटी जाउछि। संगे संगे कहूछि मोर टंका दरकार नाही, मो पुओ फेरी आसु। मोर द्वितीय बर होछि मो पुओ फेरी आसु, मोर टंका दरकार नाही। पुणी सेई मांकड़ सुखिला हाथटी थरी उठिछि। आउ किछि समय पर देखा देइछि केही जणे खसखस शब्द करी आसुथिबार, किंतु बुद्धिमान बापा जानिचंती पुओ तो मरी जाइछि, वर्तमान जे फेरी आसुछि से निश्चित भाव रे तार विकलांग प्रेतात्मा, से आसी एठी कोन करिवो, आम दुख पुणी बढ़िजिवो। से हठात एई कथा चिंता करी कहउचंती मोर तृतीय बर, मोर किछि लड़ा नाही, मो पुओ जोउठी अछि सेठी खुशी रे थाउ, आसीबा तार दरकार नाही। संगे संगे 3टा बर सरी जाइछि। ठीक आमे मध्य सेई भली भावरे एई भली कामनायुक्त वासनायुक्त है विभिन्न कथा को हासिल करने को जाई दुख को जंत्रणा को आमे साउंटी थाउ। आउ सेइथिरे निज जीवन केतेबेले आसी शेष पर्यायर पहुंची जाए आमे बुझी पारुना। तेणु एई कबलरू आमे किभली भावरे मुक्ति पाइबा, करुणामय भगवान भक्तर भक्ति को परीक्षा करती, करुणामयी माँ परीक्षा करती।
ଏହି ସବୁ ମାୟା ମୋହ କାମନା ବାସନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ଆମକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭକ୍ତ ବିଦୁରର କଥା ଦେଖିବା କି ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ ବାସନାଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେବି। ଥରେ ନାରଦ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାରୱାଡ଼ି ଘରେ, ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନାରଦ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମର ଯୋଉ ମାରୱାଡ଼ି ସିଏ କିଛି ମାନେ ପୋକ ଲଗା ଚୋଡ଼ା ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଧନ ଧାନ୍ୟ ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ। ଏଇଭଳି ବର ଦେଇ ସେଠୁ ଆସିଲେ। ନାରଦ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, କଣ ଏମିତି ସିଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲାନି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେଇଠୁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି 2 ଜଣ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଆଉ ପାଦର ପାଦୁକା ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟିରେ ଲଗେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେଲେ। ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଯେମିତି କରାଯାଏ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେଭଳି ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତୁମର ଗାଈର ବାଛୁରୀଟି ମରିଯାଉ। ତାକୁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଇ ଆସିଲେ। ସେଇଠୁ ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆପଣ ଏମିତି କଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲାନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅପମାନିତ କଲା, ଏଭଳି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଇପାରୁନଥିଲୁ, ଅଥଚ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ବର ଦେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଆମକୁ ଏତେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଲେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ଅଥଚ ତାକୁ ତାର ବାଛୁରୀ ମରିଯାଉ ବୋଲି ତାକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ମାରୱାଡ଼ି ସେ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମତେ ଡାକେନି, କେବଳ ତାର ଧନ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ କାମନା ବାସନାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ମଜି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଧନ ଧାନ୍ୟ ଦେଇଦେଲି, ଆହୁରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କୌଣସି ଜନ୍ମର ବି ମତେ ଡାକି ପାରିବନି, ମୋ ପାଖରୁ ଆହୁରି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ମତେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା, ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ମୋର ଜଣେ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗାଈ ରଖିଛି ଆଉ ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଛି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯଦି ତାର ଗାଈର ବାଛୁରୀଟି ମରିଯାଏ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ସେ ଡାକିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମୋହମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମା ମତେ ବହୁତ ବଥ ବାହାରୁଥାଏ ମୋ ଦେହରେ, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବଥ ଭଲ ହଉ ନ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଥ ବାହାରିବ, ଜ୍ୱର ହବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲେ।
ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମୋ ଦେହରେ ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଥ ବାହାରିଛି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମତେ, ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ସେଇ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁଁ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ଉଠିଲି କହି କହି ହେଇ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମା ସେଇଠୁ କହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ବଥ ବାହାରିଛି? ନା ନା ଆଉ ନୁହେଁ। ମା ଏତେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଯେ ଉପରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସାଧକ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ମା ଭାବିଲେ ମା କାହାକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହୁଏ। ମା ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କେତେବେଳେ ମା ବଥକୁ ଚିପି ଧରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଚକଣାଟି ପକାନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମା ରୋଗକୁ ଭଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଘରକୁ ଯାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିକି ଦେଖିଲି ନା ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ ମୋର ଏଡେ ବଡ ବଥ ବାହାରିଥିଲା ସେ ବଥ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକି ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ମା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏଇସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଆମର ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ଆଜି ମା ଶିବଙ୍କ କରୁଣା ଫଳରେ ଏସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ସାଧକକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଯେମିତି ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହିକି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସୁଦାମା କଥା ଦେଖିବା। ସୁଦାମା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ସଖା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଈଶ୍ୱର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କି ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ସେ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଦିଅ ବୋଲି। ଏତେ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଏଟା ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଛି। ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲିକି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆମ ଅବଚେତନା ଗଭୀରରେ କେତେ ବିକୃତି ସବୁ ରହିଛି, କେତେ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଆମ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଚଳିବନି। ସାଧକ ହିସାବରେ ଏହା ଯେ କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ କଥା ଆମେ ଭାବିବାନି, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ନୈତିକତା ଆଉ ଧର୍ମର ଚାପରେ ଏଇ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଏବେ ସେଗୁଡିକ କଣ ହେଇଛି ନା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ସବୁ ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ। ଆଜି ଯାହା କିଛି ବିକୃତି ଆମ ଭିତରେ ଦେଖା ଦଉଛି, ଯେତେ ବଡ ସାଧକ ସେତେ ବଡ ବାଧା। ଯେତେ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କାମନା, ବାସନା, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ, ଏଇଗୁଡିକ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନଉଛୁ ନା ମୁଁ ଆଜି ରାଗିବିନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆମକୁ ରାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ମୋର ଏଇଭଳି କାହାକୁ ହିଂସା ଈର୍ଷା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଚାସଢା ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେଇ ସ୍ଥାନଟା, ସେଠି ଯଦି ଗରମ ପାଣି ଢାଳି ଦିଆଯାଏ ଯେମିତି ଲହ ଲହ କରିକି ଲେଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକ ବାହାରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନା ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ମନ୍ଥନ ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଏକ ବିକୃତି ବା ଯାହା କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ନିଜର ସେଇ ବିକୃତିକୁ ଦେଖି ବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବାନି ବା ପାପୀ ବୋଲି ଭାବିବାନି। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତୃଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଯେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଭାବିବା। ମା ହିଁ ଏସବୁକୁ ଆମ ଚେତନାର ଉପରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ହିଁ ଏସବୁକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ। ମଣିଷର ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି ସିଏ
ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗାଧାର ବହିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ସବୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେଇଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେନି। ଅସଲ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ମାଙ୍କର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଦିଗରେ ଖୋଲି ଧରିବା। କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ କେବଳ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କେହି ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରି ନାହିଁ। କେବଳ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ହିଁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ରଖିପାର ତେବେ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ କରିଦେବେ। ସବୁ କିଛି ମା କରିଦେବେ। এই କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ମା ଆହୁରି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ବାହୁ ଯୁଗଳକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇଛି। ମୋ ବାହୁ ଯୁଗଳରେ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ମୋର ହୃଦୟର ଦୋଳିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଝୁଲେଇବି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଅବିରାମ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବା ଏଇ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଖରାପ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ସବୁ ଭରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ କାମନା ବାସନାରେ ଏତେ ଅଦମ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କାହିଁକି ମା ରଖିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଦି ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଉଠି ଆସିବା ପାଇଁ କାମନା ବାସନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରୁ ଉଠି ଆସିବା ପାଇଁ। କାରଣ କାମନା ବାସନା ବିନା କ୍ରିୟାଶୀଳତାରୁ ଉଠି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀରରେ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଫେରି ଯାଉ ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ବାସନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଲା ପ୍ରେମ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରେମର ଅସ୍ୱଚ୍ଛତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପୁଣି ଏହି ସମୂହ ସହିତ ମିଶିବାର ଏକ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ରହିଲା। କାମନା ବାସନା ହେଲା ଏହି ଆକର୍ଷଣର ଏକ ରୂପ। ପଶୁ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଶିଖି ଆସିଛୁ କିପରି ସବୁ କିଛିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ତାକୁ ଗିଳି ପକେଇବା। ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଲା। ପଶୁ କେବଳ ତାର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗିଳି ପକାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ କିଛିକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣେ କେବଳ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ। ପଶୁ ତାର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି ସିଏ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ କିଛିକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ତାର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତାର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ତାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅହଂ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ କିଛିର ମାଲିକ ହେବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। ଧନ ଦୌଲତ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାନବାହନ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସୌଖିନ ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛିକୁ ନିଜ ଅଧୀନ ରଖିବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜ ଆଡକୁ ସବୁ କିଛିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଭୟାବହତା ତାର। ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେତେ ହିଂସା କେତେ ଈର୍ଷା କେତେ ଲୋଲୁପ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ସବୁ ହଉଛି ତାହା ସେଇ କାମନା ବାସନା ତା ମୂଳରେ। ମଣିଷ ଆଜି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। କାମନାର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ନୃଶଂସ ପାଲଟି ଯାଇଛି କେବଳ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିହବ। ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ମମ, ଭାରି କାମନାସକ୍ତ ବାସନାଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଥିଲା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି। ସେ ତାଙ୍କର ଜମି ଏମିତି ସବୁ କିଣି କିଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ଜମିରେ ସେ ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜମିରେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଆଣିକି ସେ ଘରେ ରଖିଲେ। ଘରେ ରଖିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତିକି ଥିଲା ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ସବୁଦିନ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା କଲେ,
ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଜମିଦାର, ତୁ ଯେତେ ଗାଁରେ ସବୁ ଧାନ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କିଣିକି ରଖିଦେ, ଏଇ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତେଣୁ ତୁ ସଚେତନ ହେଇଯା। ସେଇଠୁ ଜମିଦାର କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ଗାଁର ସବୁ ଧାନ କିଣିକି ତାଙ୍କ ଗୋଦାମ ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ସତକୁ ସତ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି। ଇଏ ଭାରି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଠେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହସି ଉଠିଲା। ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛ? ନା କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛୁ, ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ କିଏ? ନା ତୁମେ ହେଉଛ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ ସେବେଠାରୁ ମୋର ଧନ ଧାନ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୋର କିଛିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ। ଦେଖ, କାଲି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ପାହିଯିବ, ହଜାର ହଜାର ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ତୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ, ସବୁ ଧାନକୁ ଛିନତାଇ କରି ତୋ ଗୋଦାମ ଘରୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତତେ ମାରିକି ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇଯିବେ, ତୋ ଘରକୁ ଛିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦେଇଯିବେ, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ। ପୁଣି ମୁଁ କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିବି, ପୁଣି କୋଉ କାହା ହାତରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବି, ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସି। ଠିକ୍ ରାତି ପାହିଲା, ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇ ବାସନାଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ନିଜେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସେ ଯୋଉ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି କେବେ ବି ସେଇ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପଢ଼ି ମାଙ୍କ ଧାରରେ ଯାଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏଇ କାମନା ବାସନାରୁ ମଣିଷ ତାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଯାହା କିଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁକୁ ସେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେ ପାଇଗଲା ପରେ ସେଇ ବସ୍ତୁରେ ଆଉ ତାର ସେଇଭଳି ଆସକ୍ତି ରହୁନି, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ ହାସଲ କରି ଚାଲିଛି। କିଛି ବି କୌଣସିଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଗଲା ପରେ ସେଇଠି ତାର କାମନାର ତୃପ୍ତି ହଉନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଛି କାମନା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମନାର ପରିତୃପ୍ତି କରି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଆତ୍ମା ତୁଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଇଭଳି ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାମନାସକ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି ବା ବାସନାଯୁକ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେ ସମୂହ ସହିତ ଏକାତ୍ମ କରିବାରେ ଏ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବେଶୀ ଦୂର ଆଉ ସେ ଯାଇପାରୁନି। ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ବାଟ ନୁହେଁ। ସେଇ କାମନା ବାସନା ତା ପାଇଁ ବାଟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଅବାଟ। ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ଯାହା ସେ ଖୋଜୁଛି, ଯୋଉ ସମୂହ ସହିତ ସେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେ ସେଇ ସୁଖ ପାଇବ, ସେଇ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସେଇଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ କିଛିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଚେଷ୍ଟା ନିରର୍ଥକ ଓ ନିଷ୍ଫଳ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଚେତନାକୁ ସମଗ୍ର ଚେତନା ସହିତ ଏକ କରିବା ଫଳରେ ତାହା ହୋଇପାରେ ଯାହାକି ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ବା ମନୋଭାବ ଦାବି କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବିତ୍ତବାନ ସୌଦାଗର ଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେ ଅଭାବନୀୟ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ଥିଲେ।
ସବୁ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଗରିକ ମାନେ ବି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରବଣତା ଏବଂ ବିଦ୍ବତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ସେ ବଡ ବିମର୍ଷ ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମିତି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଅସାର ମନେ ହେଉଥିଲା। ସୁଖର ସମସ୍ତ ହେତୁ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଅସୁଖୀ ହେଉଛି କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ, ପିଲାମାନେ ଭଲ, କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଭଲ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି, ଏତେ ଅସନ୍ତୋଷ? ସେ ଗୋପନରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ନିଜ ଭିତରୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଜନମାନବ ପରିବୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାନେ ଜନସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ଯାଇକି ରହିଲେ ଆଉ ସେଠି ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ କୃତ୍ରିମ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏଇ କୋଠାବାଡି ଆଉ ବିଳାସ ବେସନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବଦା ସବୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଏଇଥିରେ ମତେ ଆଉ ତୃପ୍ତି ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ବୋଧେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦିନେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ରାତିରେ ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ହେଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ, ଘର ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ପାଇଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୂର, ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠିକି କେହି କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ କେବଳ ଗଛ ଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦିନୀ ଝରଣାଟିଏ ବହି ଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାବ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେଠି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ରହିପାରିବ। ପର୍ବତ ତଳର ରମଣୀୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ରହିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ। ମନେ ହୁଏ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ବି ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ବଳ ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଆଉ କାରିଗରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି କିଛି ଥିଲା। ନିଜ ହାତରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ିଆଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ଫଳମୂଳ ଆହାର କଲେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ଗଛଲତା ଆଉ କୁଳୁ କୁଳୁ ନଦୀ ଝରଣା ଏସବୁ ଦେଖିକି, ବହି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛି, ଭାରି ସୁଖୀ ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ହେଉଛି ମୁଁ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବର ସେଇ ଯୋଉ ଉଦାସ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ନା, ନିଜକୁ ପୁଣି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କହୁଥାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ସୁଖୀ ଏ ଦୁନିଆରେ। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଥାନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁଖୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ସୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ଆସିଗଲା, ଭୀଷଣ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ପବନ ହେଲା, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି, ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଭାରି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆଟାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା। ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋ କୁଡ଼ିଆଟିକୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେନି। ପବନ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ହେଲା। ସମୁଦାୟ କୁଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଏ ଯୋଉ ସୁଖର ସନ୍ଧାନୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଜି ଏ କୁଡ଼ିଆକୁ ବି ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ନିଜକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେହା କର। ଦେଖାଗଲା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସିଏ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି।
धीरे धीरे से सुस्थ हो उठिले। तापरे से जानी पाले जे से गाँव लोक मैंने से नहीं आसछंती। तेणु से भारी खुशी हेले, कहले ठीक अच्छी मत एथर मो जो पहाड़ उपरे मु रहुतली मत से मोर से घंच जंगल रे मत नहीं छाड़ी दी आस। से माने कहले ना आपण आउ टिके सुस्थ हो जातु आमे नहीं आपन को छाड़ी देबु। ये जेहेतु सेठी रहिचंती दीर्घ दिन धरी दाढ़ी तांकर बढ़ी जायछि, गाँ लोक माने भाबिचंती ये जने साधु सन्यासी, तेणु साधु सन्यासी भली तांको से माने सेवा शुश्रूषा करचंती। आउ तापरे 2 मास या भितर अतिक्रम हो जायछि, सेठी से सुस्थ हो जायछंती। गाँ लोक माने तांको पई गोटे सुंदर पत्थरर घरटे करि देई तांको पई खाइबा पीबार व्यवस्था करि देई 2 मास परे नेकी छाड़ी दैछंती। आउ ता भीतर गोटे सुंदर ठाकुरंकर मूर्तिटे रखि दैछंती से घर भितर। तांकर सेई दिन सेई भली एक दृश्य को देखिके तांकर अंतर्दृष्टि खुली जायछि। से भारी खुशी हो जायछंती। अरे एते दिन पर्यंत मुते एई भली शांति मु केबे तो अनुभव करि नथिली, ए भली आंतरिकता सहकारे भगवान को तो केबे मु देखि नथिली। भगवान कोन एते किछि देई पारंती, मु निजको समर्पण कर देइथिली, कुड़िया को समर्पण कर देइथिली। सेई पई बोधे भगवान मो पई ए भली एक सुंदर घरटे कर देइचंती। आ ता भितरे निजे भी प्रतिष्ठित होइके अछंती। जाहो मु आज मो भगवान को पाई गली, मो जीवन जो आनंद को खोजुथली, जो सुख खोजुथली, से सुख आज परम सुखरे रूपांतरित हो जाइछि। तेणु जो भली भाव से सुख को खोजुथिले से सुखर संज्ञा तांकर बदली जाइछि। तांकु से जो वासना युक्त है कि जो भली भाव एते बाट आगे आसीथिले से निश्चित भाव तांकर से कामना वासनार अंध होइथिबा आखि खुली जाइछि। आउ से संपूर्ण रूपे सेठी दिव्य सानिध्य भितरे दिव्य आनंद रे कालतिपात करछन्ति। आज जो मनीष वासना युक्त मनीष को एते बाट आगे आनिबा पई आधुनिक विकसित मनीष रे परिणत कला, ताहा ताको आगे नहीं पारिबनी। आज जो मनीष एते बाट आगे आछि बोली कि भाबुछि विज्ञानर आधुनिकतार चरम सीमार से पहुंची, मन विकास चरम सीमार पहुंची, किंतु आउ मनीष जहाँ को खोजे से आउ किछि पाई परिबो नाही। समूह अर्थात भगवान को सहित एक हवा पाई ए वासना सम्मुख एक बाधा होई एक प्राचीर सम दंडायमान होई रहिछि। जड़रू जो चेतना निर्गत होई उच्चतर चेतना रे मिसिबा पई चेष्टा करूछि, एहा तुमको एहा हमको बांधी रखिछि। तेणु आम प्रकृतिर ए बंधन रु आमे मुक्त हेई पारु नाहु। मनमयी पुरुष प्राणमयी पुरुष अन्नमयी पुरुष को मुक्त न कला पर्यंत आम भितरे कामना वासना केबे भी शांत हुए नहीं। कामना वासना उपरे आमे प्रभु ही पारिबु नहीं, बरं आमे तार दास ही रहिथिबु एमिति सबुदिन। एही मुक्तिर अभ्यास करबा को हमको अनेक समय लागे। यह संभव हुए आमे जदि निर्लिप्त भाव रखी एगुड़ी को देखू, तार क्रियाकलाप को विश्लेषण करू, एपरिकी यार स्रोतरे भासी जाउथवा समय मध्य निर्लिप्त भाव रखी निजकू आमे जदि अधिक रु अधिक शक्तिशाली करी गढ़ी तोली परिबु। एही शक्ति हमको माँ ही दियंती। जदि माँ जदि आमे आमर एही समस्या को माँ को समर्पण करू, ताले निश्चित भाव रे माँ हमको ए कामना वासना रु ऊर्ध्व को उठे नहीं जिबे। जे पर्यंत आमे निम्न प्रकृति कबल रु मुक्त न हेचु से पर्यंत आमर यथार्थ आध्यात्मिक उपलब्धि होई न थाए। एपरिकी यथार्थ आनंदर उपलब्धि करि न थाउ। माँ कहउचंती तुमे कामना वासना शून्य न होबा पर्यंत केबे हेले आनंद अनुभव करि पारि न थाओ। जदि तुमर कामना वासना थाए तेबे तुमे जहा अनुभव करिथाओ ताहे होची कामनार तृप्ति उपभोगर सुख, किंतु यह आनंद नुहे। आनंदर ए सबुठारु अलगा अन्य एक अनुभूति रही थाए जहा कि कामना वासनार समाप्ति पर ही अभिव्यक्त होता है। कामना वासना आम भितर प्रवेश करे किपरि? दुईटी पथ दे आम भीतर को प्रवेश करे। गोटे हला विश्व प्रकृति आसी थाए अर्थात वातावरण आसी थाए। आम वातावरण भितर कामना वासना रही थाए।
ଆଉ ସେଇ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ମଧୁମୟୀ ମା, କାମନା ବାସନା କଣ ସଂକ୍ରାମକ? ଉତ୍ତରରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଏହା ବହୁତ ସଂକ୍ରାମକ। ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଏହା ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଏକ କାମନା ବାସନା ଥାଏ, ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବହୁ ସମୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ଏହା ଜଣକ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଏହା ସଂକ୍ରାମକ। ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ଏହା ସଂକ୍ରାମକ ବୋଲି ବୁଝିପାର ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବାସନା ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏହା ନ ବୁଝି ତାକୁ ଆମର କାମନା ବାସନା ବୋଲି ମନେ କରୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ଆମ ଭିତରର କୌଣସି ଅଂଶ ଏହାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଏହା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାଟ ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ଅଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେମିତି କରୋନା ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି, ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାମନା ବାସନା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ବି ବାସ କର ବା ତା ପାଖ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଅ, ତାହେଲେ ତାର ବା ତା ସହିତ ଚିଠି ପତ୍ରର ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥାଅ ବା ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାଅ, ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରକୁ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଏ କାମନା ବାସନା ଚେତନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାରେ। ତେଣୁ କେତେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡେ, କେତେ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନାମ ଜପ କରିକି ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ବର୍ମାବୃତ ହେଇକି ରହିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ନହେଲେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଦୁଆ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଖରାପ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବା, ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କେବଳ ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପଣସ କଠା କାଢିଲା ବେଳେ ତୁମେ ହାତରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବୋଳି ଦେଇ କଠା କାଢିଲେ ଆଉ ଅଠା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ମାତୃ ଚେତନାରେ ମାତୃମନ୍ତରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକି ମା ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକି ସଦାସର୍ବଦା ରହୁଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ଆମକୁ କବଳିତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଯେତେ ମାନେ ଥରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ତା ସାହି ପଡିଶାରେ ଦେଖୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ କୁଠା ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ସୁନା ଗହଣା ଗାଡି ସବୁ କରୁଛି, ଅଥଚ ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଏଇ କଥା କହେ, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଏଇ କଥା ଶୁଣେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣୁଛି, ଯେ ଖାଇଲା ବେଳେ, ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଏତେ କଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରୁନ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଠୁ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ତୁ 7 ଜନ୍ମ ଲାଗି ତୁ ବିଧବା ହେଇଯା। ଆଉ ସେ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବି ବିଧବା ହେଇଛି। এই କଥା ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ କହିକି ମୁଁ ସାରିବି। କାମନା ବାସନା ଆମ ଭିତରେ କିଭଳି ତାର ଆସିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥଟି ହେଲା ଆମର ଅବଚେତନା। ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ବାସନାରୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ବାସନାର ଏହି ସବୁ ଗଠନ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଚାପ ଦେଇ ରଖିଥାଉ। ଏହି ଚାପର ଫଳରେ କାମନା ବାସନା ବୀଜ ଆକାରରେ ଆମ ଅବଚେତନାକୁ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ପୁରାତନ ଯୁଗର ସାଧକ ମାନେ ନିଜକୁ ଏହାଠାରୁ ପୃଥକ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଚାପ ଦେଇ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଏସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।
पुरातन जुगर मुनि ऋषि माने कौन करुथिले तपस्या करिकी सेमाने साधना बଳରେ कामना वासना लोभ क्रोध एगुड़ा को तांको भितरे कि चापिकी रखुथिले किंतु महाष्टबिंदुक जुगरे सेई भली चापिकी रखा जीव नाही बा महाष्टबिंदुक जुगर लक्ष्य होची सब किछि को रूपांतर करा जीव। तेणु गोटे सुंदर उदाहरण देले बुझी परिबे थरे गाँ मुंडरे जड़े साधु रोथांती आ तांको से गाँ रे किछि युवक लक्ष्य करुथांती से साधु ठीक समय उठंती सुंदर भावरे तांकर नित्यकर्म सारंती सुंदर गछ लता सब लगे थांती फल गछ दिने जाइकी जड़े युवक कहला मु आपणकर शिष्य हेबी सेठू से गुरुंकर बहुत सेवा कला आ शिष्यत्व ग्रहण कला परे गुरु देखिले जे तार निष्ठा तार भक्ति प्रगाढ़ भाव रे रही तेणु से गुरु को बाध्य कला कला गुरुदेव मु किभली भाव रे मते एभली एक जोग शक्ति प्रदान करते जहाँकि मु अन्य माने कौन भावुचंदी मैं विषय जानी परिबी सेठू गुरुदेव को तांको सही शिक्षा देले तापर से देखिले जे मु प्रथम परीक्षा करी जे गुरुदेव जो जोग शक्ति मते शिक्षा देले सीता केते दूर फलवती अछि मो गुरुदेव कौन भावुचंदी मो गुरुदेव भीतर कौन चली मु देखा जानिया पई से चाहिए तेणु से कौन कले ना किसी समय ध्यानस्थ हला परे देखिले गुरुदेव भीतर काम क्रोध लोभ मोह सब बहु परिमाण रे रही आ सेगुड़ा को से सब गोटे बांधिक रखला भाया रखिचंती से माने खाली भिड़ा टणा होचंती परस्पर भीतर केते बेले भी सुযোগ पाइले से माने बाहरी जिवे सेही कथा जानि पाले। तेणु श्री अरविंदଙ୍କ जुगरे होची एई भली बांधिक रखिले जेकोनसी मुस्त्र में देखिचु सैनिक ऋषि जते बेले जलरे ध्यान करूचंती तपस्या करूचंती कुछर साधना भीतर रहिचंती माछ मानक भीतर संभोग को देखी तांको भीतर कामना जागृत हिची आउ से आसिकी बाहर को आछंती आउ निज राज्यर राजा को कहिचंती मते तुम राजकन्या को मो सहित विवाह दियो आउ तांकर राजा जेतले कहउचंती मु एभली गुटे वृद्ध ऋषि को किमिति मो झियो मानकु विवाह दे परिबी तापर से युवक हे जाइचंती तांकर किभली भाव रे कहिबार अर्थ होची कामना वासनाग्रस्त होइकी पुरातन जुगरे मध्ये एती कुछ साधना करी के एते साधनार सफलता लाभ करि साला परे मध्य से माने किभली भाव रे पुणी सेही अवस्था को फेरी जाउतले। तेणु महाष्टबिंदुक जुगरे कामना वासनार समस्त रूपांतर हबो तेणु एठी को बांधी पकेबा नुहे ताकू किछि समय पय कि रखि देबा नुहे एठी पूर्ण रूपांतर घटिबो जहा कि आउ केबे भी व्यक्ति भीतर से देखा देबो नाही। तेणु आज समय हो जाइछि आउ एठी कहि रहउछि समस्त को धन्यवाद। वंदे मातरम।